Hello students, I hope you all are very well. Today we will do some next numericals in which we have to prepare opening balance sheet, closing balance sheet along with income and expenditure account. ਕਲੀਅਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਕਈ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਓਨਲੀ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਈ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਓਪਨਿੰਗ ਵੀ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਓਪਨਿੰਗ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਪਨਿੰਗ ਕੈਸ਼ ਬੈਲੈਂਸ ਗਿਵਨ ਹੈ ਇਟ ਮੀਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਪਨਿੰਗ ਫੰਡ ਕੱਢਣਾ ਪਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਪਨਿੰਗ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਨਹੀਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਅਗਰ ਓਪਨਿੰਗ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲੀ ਆਪਦਾ ਇਨਕਮ ਐਂਡ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਅਕਾਊਂਟ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਦੈਨ ਲਾਸਟ ਤੇ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ। ਕਲੀਅਰ। बैलेंस शीट तुसी +1 च भी कर चुके हो, पता है बैलेंस शीट दे विच एसेट्स आउणगे लाइबिलिटीज़ आउणगियां। क्लीयर। तो बाकी जो रेवेन्यू नेचर दी आइटम्स वो असीं पावांगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दे विच। तो अस क्वेश्चन करते हैं फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन सप्लाइड बाय लेडीज़ जिमखाना क्लब लुधियाना फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2016 ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਇਨਕਮ ਐਂਡ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਅਕਾਊਂਟ ਐਂਡ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਿੰਪਲ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਓਪਨਿੰਗ ਕੈਸ਼ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ ਇਟ ਮੀਨਸ ਤੁਸੀਂ ਓਪਨਿੰਗ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਵੀ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਨੀ ਆ। ਕਲੀਅਰ। ਤਾਂ ਓਪਨਿੰਗ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਈਅਰ ਐਂਡ ਕਦੋਂ ਆ 31 ਮਾਰਚ 2016 ਮੀਨਸ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 31 ਮਾਰਚ 2015 ਜਾਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2015 ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਓਪਨਿੰਗ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ 'ਚ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਜੋ ਈਅਰ ਦੇ ਐਂਡ 'ਤੇ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ 'ਚ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਫਸਟਲੀ ਸਾਨੂੰ ਓਪਨਿੰਗ ਕੈਸ਼ ਬੈਲੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕੈਸ਼ ਸਾਡਾ ਐਸਿਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਓਪਨਿੰਗ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ 'ਚ ਕੈਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਸਿਟ ਸਾਈਡ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਦੀ ਗਿਵਨ ਹੈ ਰਿਸੀਵ 600 ਕਰੰਟ ਈਅਰ ਦੀ 18 ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਦੀ 500 एंट्रेंस फीस गिवन है इनकम फ्रॉम इंटरटेनमेंट गिवन है सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर गिवन है इन्वेस्टमेंट है जी असी 1 अक्तूबर को की है फर्नीचर सैलरी स्टेशनरी इलैक्ट्रिसिटी चार्जिस मसलीनियस एक्सपेंसिस एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट। दैन एडिशनल इन्फॉर्मेशन के सानू की कह रहे हैं सबसक्रिप्शन इन द एरियर एट द एंड इज़ 2000 एंड ते जी साडी सबसक्रिप्शन लैन वाली रहिंदी है वो हैगी है 2000। सबसक्रिप्शन इन एरियर एट द बिगनिंग का मतलब स्टार्टिंग हुण देखो जी स्टार्टिंग दी सबसक्रिप्शन रिसीव करने वाली रहिंदी आ वो असी ओपनिंग बैलेंस शीट च लिखांगे जिहड़ी एंड वाली रिसीव करने वाली रहिंदी आ वो असी एंड वाली बैलेंस शीट च लिखांगे। क्लीयर। दैन रिसीव इन एडवांस आ बिगनिंग दे विच 600 जिहड़ी सबसक्रिप्शन लैन वाली रहिंदी आ वो साडा एसेट है जिहड़ी असी स्टार्टिंग च एडवांस लई बैठे हो साडी की है लाइबिलिटी। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी स्टार्टिंग दे विच 780 है एंड दे विच 860 है स्टार्टिंग वाला ओपनिंग बैलेंस शीट एंड वाला क्लोजिंग बैलेंस शीट दे विच। 1 अप्रैल नूं साडे कोले प्रीमिसिस आ प्रीमिसिस मीन साडा एसेट है ये भी असी ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट साइड लिखांगे। डेप्रीशिएशन आ 5% फर्नीचर है 10% डेप्रीशिएशन है। इंटरस्ट कहते सानू कोई रिसीव नहीं होया तो इन्वेस्टमेंट असी लास्ट देख के आए हैं इन्वेस्टमेंट असी कदों की 1 अक्तूबर नूं 1 अक्तूबर तो 31 मार्च तक 6 मंथ का इंटरस्ट बनता जिहड़ा असी अक्रूड इंटरस्ट लिखांगे कि इन्ना इंटरस्ट जिहड़ा साडा रिसीव करने वाला रहिंदा। क्लीयर। तो हुण देखो असी इहनूं स्टार्टिंग किवें करनी है। सब तो पहला ओपनिंग बैलेंस शीट ओपनिंग बैलेंस शीट दे विच तुहानूं मैं दस्सिया सी कैश वो साडे कोले किन्ना है 450 बैंक बैलेंस वो भी साडा ओपनिंग है 9550 सबसक्रिप्शन ड्यू सानू ओपनिंग गिवन सी 800 ओपनिंग बैलेंस शीट जस्ट ओपनिंग वालियां वैल्यूज़ लिखनियां। एक सानू उन्होंने दिता होया सी प्रीमिसिस ओपनिंग स्टार्टिंग दे विच 16000 एक अपने कोले है स्टेशनरी दा स्टॉक जिहड़ा स्टार्टिंग दा किन्ना है 780 एक असी सबसक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस सबसक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस वो साडे कोले स्टार्टिंग दी सी 600। क्लीयर। तो पहला असी जस्ट स्टार्टिंग वालियां वैल्यूज़ लिख लैनियां जो साडे कोले स्टार्टिंग चो असी ओपनिंग बैलेंस शीट च लिखांगे। कैश गिवन सी सबसक्रिप्शन इन द बिगनिंग प्रीमिसिस इन द बिगनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी इन द बिगनिंग इन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ टोटल करके साडे कोले आ गया 27580 रुपए। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ जो 600 माइनस करन तो बाद जो साडे कोले रह गया वो साडे लिए की है कैपिटल फंड जिन्हों असी ओपनिंग फंड भी कह दिंदे आ। 27580 रुपए दे विचों 600 माइनस कर देना तो साडे कोले ओपनिंग फंड कितना आ गया 26980। क्लीयर। दैन असी प्रिपेयर करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट।
ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਨਕਮ ਸਾਈਡ ਅਗਰ ਦੇਖੀਏ ਫਸਟ ਇਨਕਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਾਏ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਰਾਜੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਇਅਰਸ ਦੀ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 14-15 ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਰਿਸੀਵ ਹੋਈ ਹੈ 400, 15-16 ਦੀ 18,000, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਓਨਲੀ ਕਰੰਟ ਈਅਰ ਦੀ ਲਵਾਂਗੇ 18,000। ਤੇ ਇੱਕ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਦੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਐਂਡ ਦਾ ਤੇ ਐਡਵਾਂਸ ਬਿਗਨਿੰਗ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਇਅਰਸ ਦੀ ਸੈਪਰੇਟ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਗਿਵਨ ਆ ਗਈਆਂ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜਾ 18,000 ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪਿਛਲਾ ਸਾਲ ਇਨਕਲੂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਨਕਲੂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਐਂਡ ਤੇ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ 2,000 ਦੀ, ਰਿਸੀਵ ਇਨ ਐਡਵਾਂਸ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੈ 600 ਦੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਟੋਟਲ ਆ ਗਿਆ 20,600 ਰੁਪਏ। ਐਂਟਰੈਂਸ ਫੀਸ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਟਰੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੈਪੀਟਲ ਆਈਟਮ ਟਰੀਟ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਰੈਵਨਿਊ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੈਵਨਿਊ ਆਈਟਮ ਟਰੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੈਨ ਇਨਕਮ ਫਰੋਮ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਸ਼ੋ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੇਮ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ 2,800 ਰੁਪਏ। ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੇਮ ਲਿਖ ਦੇਣਾ। ਸੇਲ ਆਫ ਓਲਡ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੇਮ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ 150। ਕਲੀਅਰ। ਦੈਨ ਆ ਜੋ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਸਾਈਡ, ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਫਸਟ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਫਸਟਲੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ, ਫਰਨੀਚਰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ। ਫਸਟ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸੈਲਰੀਜ਼, ਕੋਈ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਸੇਮ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ 4,500। ਦੈਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਚਾਰਜਿਸ ਸੇਮ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਅਸੀਂ 1,400। ਦੈਨ ਮਸਲੀਨੀਅਸ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੇਮ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ 1,000। ਦੈਨ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਗਿਵਨ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰੀਮਿਸਿਸ ਦੀ। ਪ੍ਰੀਮਿਸਿਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 16,000 ਹੈ ਜਿਹਦੀ 5% ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ 800। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਫਰਨੀਚਰ ਦੀ, ਫਰਨੀਚਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 5,400 ਦਾ 10% ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ 1,340। ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਐਕਸਪੈਂਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਸਾਈਡ ਵੀ ਗਿਵਨ ਆ, ਉਹਦਾ ਓਪਨਿੰਗ ਸਟਾਕ ਵੀ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਕ ਵੀ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਗਿਵਨ ਹੈ 1,200 ਪਲੱਸ ਜਿੰਨੀ ਓਪਨਿੰਗ ਸਟਾਕ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਲੱਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਜੋ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਕ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਆਏਗਾ, ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਡਿਊਰਿੰਗ ਈਅਰ 1,200 ਪਲੱਸ 880 1,980 ਮਾਈਨਸ 860 1,120 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਡ ਨਿਕਲੀ ਆਈ। ਕਲੀਅਰ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕੰਪਲੀਟ ਆ, ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਦਾ ਟੋਟਲ ਕਰ ਲੈਣਾ 24,300। ਸਾਰੇ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਰਪਲਸ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਰਾਜੇ, 24,300 ਮਾਈਨਸ ਆਲ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ 14,940 ਰੁਪਏ। ਕਲੀਅਰ। ਦੈਨ ਲਾਸਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ। ਹੁਣ ਜੋ ਆਈਟਮ ਸਾਡੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਫਸਟਲੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਓਪਨਿੰਗ ਫੰਡ। ਓਪਨਿੰਗ ਫੰਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸੀਗਾ 26,980 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਅਗਰ ਸਰਪਲਸ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਡ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਅਗਰ ਡੈਫੀਸ਼ੀਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਕਲੀਅਰ। ਦੈਨ ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆ ਉਹ ਵੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਸਾਈਡ ਆਏਗਾ ਈਅਰ ਦੇ ਐਂਡ ਤੇ ਜੋ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਜਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਨਕਮ ਰਿਸੀਵ ਇਨ ਐਡਵਾਂਸ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ 16-17 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਆ 500 ਰੁਪਏ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਡਵਾਂਸ 'ਚ ਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਸਾਈਡ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ। ਐਸੈਟ ਸਾਈਡ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਕੈਸ਼ ਗਿਵਨ ਆ 1,400 ਰੁਪਏ। ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਸਾਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਸਾਈਡ ਗਿਵਨ ਆ ਲਾਸਟ ਦਾ 7,500 ਰੁਪਏ। ਕਲੀਅਰ। ਦੈਨ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ 10,000 ਦੀ, ਪਲੱਸ ਇਹਦਾ 6 ਮੰਥ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। 6 ਮੰਥ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਜੋ ਅਕਰਿਊਡ ਇੰਟਰਸਟ ਅਸੀਂ ਇਨਕਮ ਐਂਡ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ 400। 10,000 ਦਾ ਫੁੱਲ ਈਅਰ ਦਾ 800 ਬਣਦਾ, ਤਾਂ 6 ਮੰਥ ਦਾ 10,400 ਬਣੇਗਾ। ਕਲੀਅਰ। ਦੈਨ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਦਾ ਸਟਾਕ ਆਫ ਐਂਡ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 860 ਰੁਪੀਜ਼। ਪ੍ਰੀਮਿਸਿਸ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 16,000 ਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ 800 ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ 15,200।
ਫਰਨੀਚਰ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 5400 ਰੁਪਏ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਅਸੀਂ 540 ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ 4860। ਲਾਸਟ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਡਿਊ ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਦੇਖੋ 2000 ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ 2000 ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਲਿਖ ਲਈ। ਇੱਕ ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਦੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਪਨਿੰਗ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਓਪਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਡਿਊ ਲਿਖੀ ਸੀ 800 ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ 600 ਸਾਨੂੰ ਰਿਸਿਪਟ ਸਾਈਡ ਰਿਸੀਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਦੀ ਹਜੇ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਰਿਸੀਵੇਬਲ ਆ 200, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਲੱਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 2200 ਰੁਪਏ। ਕਲੀਅਰ। ਤਾਂ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ 'ਚ ਜੋ ਐਂਡ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਉਹ ਲਿਖ ਦੇਣੀਆਂ, ਓਪਨਿੰਗ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ 'ਚ ਓਪਨਿੰਗ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਉਹ ਲਿਖ ਦੇਣੀਆਂ, ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡਸ ਦਾ ਟੋਟਲ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅਗਰ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡਸ ਦਾ ਟੋਟਲ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਿਆ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਹੀ ਆ। ਕਲੀਅਰ। ਆਈ ਹੋਪ ਯੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਵੈਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ।